2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। लाइए खड़ा सत्कारयोग बागे पुराने हल्के के श्रोमणी अकाली दल के मुख सेवादार जिन्हां दा मैं दिलों बड़ा सत्कार करदा ते जिन्हां दी मेहनत लगन ते लोकां प्रति सेवा भावना तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश की। सरदार तीरथ सिंह जी माला साहब यूथ अकाली दल के जिला प्रधान धालीवाल साहब, मंच से विराजमान श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की समूची लीडरशिप, जिन्हां दे अज गृह विखे मैं तो छोटी जी मीटिंग समझ के आया सी ते एन पूरी भरमी रैली जिन्होंने आयोजन किया। सरदार जगमोहन सिंह जी सरपंच साहब ते बागे पुराने हल्के के कोने कोने तो आए सत्कारयोग मेरे बुजुर्गों, वड्डी गिनती में आए मेरे नौजवान वीरों, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो माला साहब थोनू बधाई देनी चाहना। मैं हर थां ते गल कहना ते अज थोड़े हल्के च सबब नाल अज बनया आउण दा, तुसीं तां मैनूं लगदा पंजाब च वड्डे मार्जिनां चों सीट जितण जा रहे हो। थोड़ी मेहनत जिहड़े पिछले समय 4-4.5 सालां जबर जुल्म के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ते जदों अत्याचार हुंदा सी, धक्का हुंदा सी, दिन रात जिवें तुसीं श्रोमणी अकाली दल के वर्करां नाल खड़े हो के लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई रंग लिया रही है। मैं जिवें कहा कि बड़ा वड्डा मार्जिन होने वाला है इस हल्के का। पंजाब के पहले 5 हल्कों चो जो किसी हल्के का मार्जिन होगा, हल्का बाघे पुराने तो श्रोमणी अकाली दल का कैंडीडेट जितूगा। हुण तुहानूं सारिआं नूं एक बेनती होर भी है समेत माला साहब। माला साहब तुसीं तां गुरु की कृपा नाल, लोकां दे साथ नाल, आशीर्वाद नाल, नौजवानों के प्यार नाल किला फतेह कर लिया। माड़ा मोटा ध्यान साडे वाल नूं भी दे दिओ जी। तुहानूं सारिआं नूं बेनती करके चलिया जी। चलो सब तो पहला तो 1-2 गल्लां मैं जरूर तुहाडे नाल साझीआं करनियां चाहूँगा। अज पंजाब ते समूची किसानी बड़े वड्डे संकट चों आपां गुजर रहे हैं। 3 काले कानून जिहड़े केंद्र की भाजपा सरकार ने लिआंदे, जिन्हां दे खिलाफ पंजाब का हर एक जी उठ के अज बॉर्डरां ते बैठा है। एक गल पहले मैं स्पष्ट करनी चाहना तुहाडे कोले कि यह कानून कल्ले भाजपा ने नहीं लिआंदे। यह कानून भाजपा ते कांग्रेस का फिक्स्ड मैच होया, जिस कारण यह कानून पार्लीमेंट दे विच पास होए। सब तो पहला तो 2019 का जो कांग्रेस ने अपना चोण मैनीफेस्टो जारी किया लोक सभा इलैक्शन वेले, जिहदे राहुल गांधी ने वादे किए सी
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ APMC ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਕੇਵਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਕਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਰੋਜ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਟੈਪ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ
ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा, हम अपनी ये जान फिदा कर चले हैं, शरीरों को रूह से जुदा कर चले हैं, कोई हरगिज फिक्र ना करना हमारी, हम अपना ये फर्ज अदा कर चले हैं। तुसी आपदे फर्ज की अदायगी जिहड़ी कीती, शहीद आजम भगत सिंह तो प्रेरणा लैके कीती, तुसी वधाई दे पात्र हो। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਰਹੂਗਾ, ਅਫਸੋਸ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, 2015 ਚ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਪਿੰਡ ਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ CBI ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ CBI ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ, ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ, ਕਿੱਕੀ, ਆ ਥੋੜਾ ਥਤਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੱਢ ਲਿਓ। ਬਾਈ ਨੇਮ 10 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ SP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ, 2 SP, DSP, 4-5 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਰੀਡਰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਈ ਨੇਮ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਉੱਤੇ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਥਾਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਜਾਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ,
7 ਜਾਣੇ ਕੱਢਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 7 ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਕੱਢੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸਕ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ? ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਢਾਉਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। 7 ਬੰਦੇ ਕੱਢਤੇ, 7 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੱਢਤੇ। ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਆਈ ਸੀ, 2 DSP, ਇੱਕ ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ADCP ਪੰਨੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ 2 ਜਣੇ ਕੱਢਨੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ 3 ਚਲਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਨਾ ਚਾਹਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਧੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਤੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਦਿਓਗੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਓਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 150 ਪੇਜ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ MLA ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ MLA, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ MLA। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਚੇ, 15-20 ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 4। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4-4.5 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੇ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ SHO ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ DSP ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 4 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੁੱਟੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ NOC ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਬਾਪ ਨੰਬਰੀ ਔਰ ਬੇਟਾ 10 ਨੰਬਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ, 15 ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਨਰਮ ਦਿਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਇਹਦਾ ਬੇਲੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਐਂ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2007 ਚ 12 ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਣ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 97 ਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਮਾਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਰਿੜਕ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਸਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਹਰਮੇਲ ਮੋੜ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਸੁਖ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਮਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਜਗ ਸੁਨੇਹਾ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।